Good morning, friends. Today, in this lecture, we are going to discuss a very beautiful poem penned by W. Yeats. The name of today's poem is An Irish Airman Foresees His Death. Now, we will shortly discuss about the poet W. B. Yeats. William Butler Yeats, born on June 13, 1865 and died in January 28, 1939. He was born at Sandy Mount in Dublin and died in France. विलियम बटलर ईट्स अतिशय महत्त्वाचा कवी आहे. म्हणजे 19व्या शतकाच्या शेवटी आणि 20व्या शतकाची सुरुवात. ॲट द एंड ऑफ 19th century and in the beginning of modern age he was born. He was a very famous poet and as well as very important English poet. अतिशय मोठं असं नाव आयरिश लिटरेचरमधलं, तसेच आयरिश अधिक इंग्लिश लिटरेचरमधलं अतिशय महत्त्वाचं असं नाव म्हणजे W. B. Yeats, विलियम बटलर ईट्स. He was Irish poet, dramatist and prose writer and one of the greatest English language poet of the 20th century. At the age of 21, he chose literature as his field and wrote books and edited works such as the poems of William Blake, the works of William Blake and poems of Spenser. सुरुवातीपासूनच विलियम ब्लेकच्या कवितेवर दोन व्यक्तींचा अतिशय महत्त्वाचा प्रभाव होता. ती दोन व्यक्ती कुठली? पर्सी बायशी शेली अँड एडमंड स्पेन्सर. He achieved his own system of symbolism, which is described in his collection of poetry in a vision. ब्लेक हा जो होता अतिशय महत्त्वाचा सिम्बॉलिक कवी म्हणून ओळखल्या जायचा. In 1923 he received the Nobel Prize for Literature and his famous poems are Leda and Swan, The Second Coming, Sailing to Byzantium, etc. So he was a very famous and very great poet. Now we will shortly discuss the poem. The poem of today is An Irish Airman Foresees His Death. An Irish Airman Foresees His Death is a short dramatic monologue, originally one of 4 poems written by W. B. Yeats to commemorate the death of Major Robert Gregory. Major Robert Gregory was son of Lady Augusta Gregory, who was Yeats' one-time patron and later she became his colleague. The other 3 poems in this series are The Sad Shepherd, In Memory of Major Gregory, and Reprisals. An Irish Airman Foresees His Death was written in 1918 and which was published in 1919 in The Wild Swans at Cooley. Told from the perspective of an Irish fighter pilot in World War I, the poem is critical of both the war in general and specifically of British rule over Ireland.
which lasted until 1922. So we will quickly take a cursory look on the text of the poem. An Irish airman foresees his death. I know that I shall meet my fate somewhere among the clouds above. I know I shall I know that I shall meet my fate. Here fate is destiny, or you can say destiny or death म्हणजे मृत्यू. Somewhere among the clouds above. Those that I fight I do not hate. Those that I guard I do not love. In this poem, he was fighting for the British government and he was against for Germany. Those that I fight, ज्यांच्या विरुद्ध मी लढत आहे, आय डू नॉट हेट, ज्यांच्या विरुद्ध मी लढत आहे त्यांचा मी द्वेषही करत नाही, किंवा ज्यांच्या वतीने मी लढत आहे त्यांना मी गार्डही करत नाही. गार्ड म्हणजे काय? टू गार्ड म्हणजे काय? टू प्रोटेक्ट. दोज दॅट आय फाईट आय डू नॉट हेट. दोज दॅट आय गार्ड आय डू नॉट लव. माय कंट्री इज किल्टर्टन क्रॉस. किल्टर्टन काय आहे? किल्टर्टन हा आयर्लंडचा एक प्रांत आहे. किल्टर्टन हा आयर्लंडचा एक प्रांत आहे. किल्टर्टन इज अ बॅरनी अँड सिव्हिल पॅरिश इन काउंटी गेटवे आयर्लंड. माय कंट्री इज किल्टर्टन क्रॉस. माय कंट्रीमेन किल्टर्टन्स पुअर. हियर पुअर मीन्स इनोसंट पीपल, द इनोसंट पीपल ऑफ आयर्लंड. नो लाईकली एंड कुड ब्रिंग देम लॉस ऑर लिव्ह हॅपियर दॅन बिफोर. युद्धामध्ये सहभाग घेतल्यामुळे आयर्लंडच्या लोकांचा काही फायदाही होणार नाही किंवा आयर्लंडची लोक युद्धामध्ये भाग घेतल्यानंतर त्यांचं काही नुकसानही होणार नाही. इट मीन्स द पीपल ऑफ आयर्लंड रिमेन न्यूट्रल. द वार विल नॉट चेंज एनिथिंग ऑफ द पीपल ऑफ आयर्लंड. नॉर लॉ nor duty bade me fight, nor public men, nor cheering crowd. बेड म्हणजे इथे नॉर लॉ नॉर ड्युटी बेड मी फाईट. बेड म्हणजे काय? कंपेल. ना कायद्याने ना कर्तव्याने मी बांधला गेलेलो आहे. मी स्वेच्छेनं या युद्धामध्ये सहभाग घेत आहे. अ लोनली इम्पल्स ऑफ डिलाईट. मी या युद्धामध्ये कशासाठी सहभाग घेत आहे? ओनली अ लोनली इम्पल्स ऑफ डिलाईट. ॲन आयसोलेटेड डिझायर टू एन्जॉय समथिंग लाऊड. व्हॉट इज मीन बाय इम्पल्स? ॲन आयसोलेटेड डिझायर टू एन्जॉय समथिंग लाऊड. काहीतरी वेगळं करण्याची इच्छा. A lonely impulse of delight drove to this tumult in the cloud. Tumult म्हणजे काय? chaos. Confused noise used perhaps to suggest an exciting or thrilling experience. Here tumult means exciting and thrilling experience. A lonely impulse of delight drove to this tumult in the cloud. I balanced to all, brought all to mind. The years to come seemed waste of breath. समोरची वर्षे जी आहेत ती कशी आहेत? seemed waste of breath म्हणजे सेन्सलेस आहेत, काहीही महत्त्वाची नाही आहे, मिनिंगलेस आहेत. The years to come seemed waste of breath. A waste of breath the years behind. आधी गेलेली वर्षे पण काहीही कामाची नव्हती आणि पुढे येणारी वर्षे पण जी आहे ती काहीही कामाची नसणार आहेत. द इयर्स टू कम सीम्ड वेस्ट ऑफ ब्रीद. अ वेस्ट ऑफ ब्रीद द इयर्स बिहाइंड. अँड व्हॉट इज द लास्ट लाईन? द फोर लाईन्स आर द फोर लाईन्स आर meaningless to the measure
a waste of breath the years behind, in balance with this life, this death. इथे दोन शब्द महत्त्वाचे शब्द आहेत. इन बॅलन्स, संतुलन. इन बॅलन्स विथ धिस लाईफ, धिस डेथ. सो we will quickly analyze the poem. The speaker argues that the outcome of the war is ultimately meaningless for his small community in Western Ireland. ज्या आयर्लंडच्या वतीने मी युद्धामध्ये भाग घेतलेला आहे, ब्रिटिशांच्या युद्धामध्ये, आणि ते युद्ध, ती लोक जी आहेत आणि हे युद्ध जे आहे, धिस इज मिनिंगलेस फॉर मी, फॉर माय पीपल, फॉर माय कम्युनिटी. द स्पीकर अर्ग्यूज दॅट द आउटकम ऑफ द वॉर, रिझल्ट जो आहे तो कसा आहे, रिझल्ट माझ्यासाठी अतिशय मिनिंगलेस असणार आहे. And that he feels no hatred towards his enemies nor love for the British. Here the speaker means Major Gregory. He is neutral. He pursues the dangerous pleasure of airborne combat not out of duty or patriotism, and is instead driven only by a लोनली इम्पल्स ऑफ डिलाईट. लोनली इम्पल्स ऑफ डिलाईट म्हणजे आपण याचा अर्थ आधीच पाहिलेला आहे. ॲन आयसोलेटेड डिझायर टू एन्जॉय समथिंग लाऊड. काहीतरी मोठं असं, समथिंग लाऊड. लोनली इम्पल्स ऑफ डिलाईट. ड्रो टू धिस tumult in the clouds, I balance all, brought all to minds. See friends, throughout the poem, the airman feels no sense of disappointment, no misgivings about his fate, no disillusionment about his outcome. Throughout the poem, he feels neutral. He has accepted the challenge in the tradition of the romantic hero. He accepted the challenge in the tradition of the romantic hero and will continue on towards his preordained end. शेवट कसाही असो, शेवट कुठलाही असो, फक्त अ लोनली इम्पल्स ऑफ डिलाईटसाठी त्याने या युद्धामध्ये भाग घेतलेला आहे. नाऊ वी विल क्विकली appreciate the poem. The death drove Yeats to write of his feelings about the war. युद्ध जे आहे, युद्धाबद्दल जी फिलिंग्ज आहेत, ज्या काही फिलिंग्ज आहेत WB येट्सच्या मनात, त्या फिलिंग्ज याच्या निमित्तानं, मेजर ग्रेगरीच्या निमित्ताने या कवितेमध्ये यीट्सच्या फिलिंग इथे आपल्याला दिसतात. ॲन आयरिश एअरमन फोर्सेस हिज डेथ इज फ्रॉम द पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑफ मेजर ग्रेगरी हिमसेल्फ. इट वुड सीम द यीट्स फेल्ट ही न्यू ग्रेगरी वेल इनफ टू स्पीक विथ सम ऑथॉरिटी फ्रॉम हिज पॉईंट ऑफ व्ह्यू. देअरफॉर Yeats gives insight into the thought and feeling of an Irish airman. युद्ध कुठल्याही काळात हो, युद्ध हे कुठल्याही काळात हो, युद्ध कधीही मानवाच्या भल्यासाठी लढल्या जात नाही. युद्ध जे लढल्या जाते ते स्वार्थाच्या भावनेनेच लढले जाते. युद्ध हे कधीही स्वार्थाच्या भावनेनेच लढल्या जाते. जंग तो चंद रोज होती है, जंग तो चंद रोज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है. युद्ध कधीही कुठल्याही गोष्टीला पर्याय म्हणून राहू शकत नाही. देअरफॉर Yeats gives insight into the thoughts and feelings of an Irish airman, perhaps minute before his death. म्हणजे 1-2 मिनिटाआधी
मेजर ग्रेगरीच्या मनामध्ये कुठले विचार आले असतील ते विचार यीट्स जो आहे या कवितेच्या द्वारे मांडतो. दीज वर्ड्स हॅव कॅरीड हेवी मिनिंग थ्रूआउट जनरेशन्स, फॉर दे हॅव resonated with all who have felt the seemingly senseless tragedy of war. सेन्सलेस ट्रॅजेडी ऑफ वॉर. मी आधीच बोललो आहे की युद्ध कुठल्याही गोष्टीचा पर्याय असू शकत नाही. कुठल्याही गोष्टीचा पर्याय जो आहे तो फक्त शांततेचा मार्गच असू शकते. वरून जरी ही कविता जी आहे युद्धावर लिहिलेली असली तरी ही कविता युद्धाच्या विरुद्ध लिहिल्या गेलेली आहे. इट्स डज नॉट लाईक द वॉर. इवन वी कॅन से दॅट इट्स dislike the war, its hate the war. These words are so simple and yet so profound. या कवितेमधले शब्द जे आहेत अतिशय सिंपल आहेत परंतु अतिशय प्रोफाउंड आहेत. They allow the reader into the heart and mind of one who gave his life for a cause that was not his own. ज्या कारणासाठी जो पायलट आहे, पायलट मृत्यूला कवटाळत आहे, ते कारण कुठलं आहे? ते मिनिंगलेस कारण आहे. तो जो देश आहे तो देश त्याचा स्वतःचा नाही आहे. ज्या देशाविरुद्ध तो लढत आहे त्याबद्दल त्याचा काहीही त्याच्या म्हणजे जर्मनीबद्दल त्याचं काहीही द्वेष नाही आहे किंवा इंग्लंडबद्दल त्याचं काहीही प्रेम नाही आहे. ही इज न्यूट्रल इन धिस वॉर. Yeats gives a voice to an Irishman in his dying moment. He speaks for him because he knew him well and related his feelings and belief about the war. मेजर ग्रेगरी जो होता तो यीट्सच्या मैत्रिणीचा मुलगा होता आणि तो यीट्स त्याला अतिशय चांगल्या रीतीने ओळखत होता. He speaks of him because he knew him well and related his feelings and belief about the war. तर ही कविता जी आहे जेव्हा आपण ही कविता वाचतो तेव्हा आपल्याला भरपूर ही कविता जी आहे द सेंट्रल थीम ऑफ धिस पोएम इज डेथ आणि मृत्यूवर अतिशय खूप प्रमाणात कविता लिहिल्या गेलेल्या आहेत. आपण जर मराठीचा विचार केला तर मराठीमध्ये सुद्धा बासी मर्ढेकरांची एक कविता आहे प्रेमाचे लव्हाळे. त्या कवितेमध्ये काही ओळी आहेत. कवितेची सुरुवात अशी आहे की प्रेमाचे लव्हाळे सौंदर्य नव्हाळे शोधू आसपास मुडद्यांची राख बॉम्बचे हल्ले बेचिराग जिल्हे. आणि त्यामध्ये अजून काही ओळी आहेत की पडत्या फळाची आज्ञा होता वीर हाती घेई शीर. पडत्या फळाची आज्ञा होता वीर हाती घेई शीर कुणाची कशाला भाकरी पोटाला. म्हणजे यामध्ये पहा की मर्ढेकर काय म्हणतात की सैनिक जो आहे तो युद्धावर जातो. युद्धावर जाण्यामागे त्याचं देशप्रेम कितपत असते त्याचं देशप्रेम कितपत येते हा पण हे एक चिन्ह आहे. हे प्रश्नचिन्ह आहे. खरं उत्तर काय आहे की पडत्या फळाची आज्ञा होता वीर हाती घेई शीर. कशासाठी? स्वतःचं डोकं स्वतःचा जीव तो हातावर घेतो व जान हथेली पे लेता है. किसके लिए? कुणाची कशाला? भाकरी पोटाला. फक्त पोटा पाण्यासाठी तो स्वतःचा जीव धोक्यात घालतो. त्यामध्ये देशप्रेम कितपत असते हे काय आहे? हे प्रश्न चिन्ह आहे. सो दिस इज द पोएम. द सेंट्रल आयडिया ऑफ धिस पोएम इज अराउंड द डेथ. So we have seen the poem in a very short. Friends, thanks for patient listening of you. Thank you friends.